ओम शांति। आज 30/8/2025 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने ज्ञान को बुद्धि रे धारण करी परस्पर मध्य मिशी क्लास चलाओ। निजर एवं अन्य मानकर कल्याणकारी सच्चा कमाई करि चल। प्रश्न, तुम मानक मध्य केउ अहंकार केबे भी आसीबा उचित नुहे। उत्तर, केतेक संतान मानक ठारे अहंकार आसी थाए जे एही छोट छोट बालिका माने आमको कौन ज्ञान बुझाइबे। बड़ भौणी चलीगले जदि ऋषि जाई क्लास को आसवा बंद करदेवे। यह हेउछि मायार विघ्न। बाबा कहउछन्ति, पिलामाने तुमे शुणाउथिबा शिक्षिकांकर नाम रूप को न देखि बाबांक स्मृति रे रही मुरली शुण। अहंकार रे आस नाही। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बसी संतान मानक बुझाउछन्ति, जेहेतु बाबा बोली डाकुछ सेहेतु एते संतान मानकर शारीरिक पिता जणे तो होई परिबा नाही। ये हेले आत्मिक पिता। तांकर अनेक संतान अछन्ति। पिलामानक पई ही एही टेप मुरली आदि सामग्री रहिछि। पिलामाने जानिछन्ति एबे आमे संगम जुगरे बसिछु पुरुषोत्तम हेबा पई। यह मध्य खुशीर कथा। बाबा ही पुरुषोत्तम करुछन्ति। एही लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति पुरुषोत्तम ना। एही सृष्टि रे ही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं कनिष्ठ पुरुष थांति। आदि रे उत्तम, मझिरे मध्यम, अंतरे केहेले कनिष्ठ। प्रत्येक जिनिस प्रथमे नुआ अर्थात उत्तम, पर मध्यम, तापरे कनिष्ठ अर्थात पुराणा हो जाती। दुनियार अवस्था मध्य एपरि हेउछि। तेणु जो सब कथारे मनुष्य मानक ठारे संशय आसुछि से संबंधरे तुमको बुझाइबाकु हेबो। प्रायतः ब्रह्मा को निमंते कहिथांती जे एहाकु काहेकि बसाइछ। तेणु तांको वृक्षर चित्र संबंधरे बुझाइबा दरकार। देख, तले मध्य तपस्या करुछन्ति एवं ऊपर एकदम अंतरे बहुत जन्मर अंतिम जन्म छिड़ा होइछन्ति। बाबा कहउछन्ति, मु एहाक मध्यरे प्रवेश करुछि। एई कथा बुझाइबा पई बहुत बुद्धिमान होइथिबा दरकार। जणे भी निर्बुद्धिया थिले तेबे समस्त विज्ञानकर नाम बदनाम होइजो। ठीक रे बुझाई पारु नाहांती। जदिओ संपूर्ण पास तो अंतिम रही हेबे, वर्तमान 16 कला संपूर्ण तो केही होई परिबे नाही, किंतु बुझाइबारे निश्चय क्रमान्वୟରେ रहिथांती। परमपिता परमात्मा को सहित प्रीति नथिले विपरीत बुद्धि कुहाजिब ना। यह संबंधरे तुमे बुझाई पारिबो। जो माने प्रीति बुद्धि थिबे सेमाने विजयी हेबे एवं जो माने विपरीत बुद्धि सेमाने विनाश को प्राप्त करिवे। एथिरे मध्य केतेक मनुष्य बिगुड़ जाती, पर कौनसी ना कौनसी दोषारोप करिथांती। लड़ाई झगड़ा करिबारे डेरी करती नाही। किए कौन करि पारिबो। केबे तो चित्र रे निया लगाइबारे मध्य डेरी करती नाही। बाबा राय मध्य देउछन्ति, चित्र गुड़ी को बीमा कराई दियो। पिलामानक अवस्था को मध्य बाबा जानिछन्ति। कुदृष्टि संबंधरे मध्य बाबा प्रत्यह बुझाउछन्ति। लेखुछन्ति, बाबा आपण केउ विकारी दृष्टि संबंधरे बुझाइछन्ति। यह तो बिल्कुल ठीक कहिछन्ति। एही दुनिया हेउछि तम प्रधान ना। दिनकु दिन मनुष्य तम प्रधान हेबाकु लागुछन्ति। सेमाने तो भाबुछन्ति कलिजुग एबे गुरुंडुछि। बिल्कुल अज्ञान निद्रारे सोई रहिछन्ति। केबे केबे कहउछन्ति मध्य यह महाभारत लड़ाईर समय। तेबे निश्चय भगवान कौनसी रूपरे थिबे। रूप विषय तो बताउ नाहांती। तांको निश्चय कौनसी शरीर रे प्रवेश करिबाकु हेबो। भाग्यशाली रथर गायन मध्य अछि। रथ तो आत्मार निजस्व थिबो ना। सेथिरे आसी प्रवेश करिवे। तांको कुहा जाय भाग्यशाली रथ। बाकी से जन्म नियंती नाही। आंक पाखरे बसी ज्ञान देउछन्ति। केते भल भावरे बुझा जाउछि। त्रिमूर्ति चित्र मध्य रहिछि। ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिमूर्ति कुहाजिब। निश्चय एमाने किछि करि जाइछन्ति, जोथि पई रास्तार भवनर त्रिमूर्ति नाम रखुछन्ति। जेपरि एही रोडर नाम सुभाष मार्ग रखि देइछन्ति। सुभाष बोसंकर इतिहास तो समस्ते जानिछन्ति। पछरे बसी पुणी इतिहास लेखुछन्ति। पुणी ताकू बनै चुनै करी बड़ करि दैथांति। केते भी बड़ीमा करी लिखि पारंती। जेपरि गुरु नानकंकर पुस्तक केते बड़ करि दैछन्ति। से तो एते लिखि नाहांती। ज्ञान बदल रे भक्तिर कथा सब लिखिछन्ति। एही चित्र आदि तो बुझाइबा निमंते तैयारी करा जाउछि। एकथा तो जानिछ, एही आखिरे जहा किछि देखा जाउछि ए सब भस्म होई जिवो। बाकी आत्मा तो एठारे रहि परिबो नाही। निश्चय घर को चली जिवो। एपरि कथा समस्तंकर बुद्धि रे कोन धारणा हेउछि कि? जदि धारणा होई थांता तेबे क्लास काहेकि करि पारु नाहांती। 7-8 वर्ष रे एपरि केही प्रस्तुत होई नाहांती जे कि क्लास कराई पारिबो। बहुत जगार मध्य एपरि क्लास कराउछन्ति।
ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ମାତାମାନଙ୍କର ପଦ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ। ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀକୁ ଧାରଣ କରି ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ତ କେହି ବି କରିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ତଥାପି କେଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ବାସ୍ ଋଷି କରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖିଟପିଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁରଲୀ ତ କେହି ବି ବସି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା, ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଜା ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବେ, ନା ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ତା ହେଉଛି ହିଁ ଅମର ଲୋକ। ବାକି ପଦରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବା ଦରକାର। ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦରକାର, ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି କ୍ଲାସ୍ କରାଇ ପାରିବ। ଚିତ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। କାହାଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଇବେ? ମାୟାର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବସୁନାହିଁ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ ନା। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର। ତାଙ୍କଠାରେ ତ ଉଚ୍ଛଳ ଆସୁଛି। କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିଲେ ଶିଖିବା ଦରକାର ନା। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବାବା ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନା। ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ ପରମଧାମରୁ ଆସି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଭାବ ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ହୋଇଯିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏଣେତେଣେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ନଚେତ ଗାଁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଘରଦ୍ୱାର ମନେ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ମନେ ରହୁଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ପୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ଏହିପରି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବ। ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ନିଜର ଗାଁ ଆଦିରେ ରହିଲେ ଏହି ଖ୍ୟାଲ ରହୁନାହିଁ। କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। ଯିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରିଆ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ତରରେ ଏହି ଖ୍ୟାଲ ରହୁ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକ ଭଉଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ୟାଦରେ ରହିବାର ଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟାଦରେ ଅଛୁ। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କ୍ଷେତିବାଡ଼ି ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଭ୍ରମିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ମାୟା ୟାଦ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସାରା ସମୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ କରିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖ୍ୟାଲ ଆସିଯାଉଛି। କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ନିକଟତମ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବସିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ 8ର ମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ କି? ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଦୈବୀଗୁଣ ଏସବୁକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ? କେହି ବହୁତ ଲୋଭୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାୟାର ଏପରି ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି କହି ହୁଅନ୍ତି, ଖାଇବି ପେଟରେ ପୁରାଇବି। କାହାଠାରେ ଖାଇବାର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ। କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ବସିଛ। ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଉଛି। ଶିବଶକ୍ତି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଜୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଚାଲ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଏହିସବୁ କଥା ନୂଆ କେହି ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ନୂଆ କେହି ଶୁଣିଲେ କହିବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଇଏ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆମାନଙ୍କୁ ସଭାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ଯିଏ କେହି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ହିଁ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ନ ହେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏହି ବାବା ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଂସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ନା କାମ କଟାରୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ହିଂସା ବା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ହିଂସା କରିପାରିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୁତ୍ ପଲେତି କପଡ଼େ ଧୋଏ, ମଇଳା କପଡ଼ାକୁ ଧୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି କେହି କେହି ବାବା ବାବା କହି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାକୁ ମହାମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ କି? ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପ ପ୍ୟାର କରୋ ୟା ଠୁକୁରାଓ। ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ବା ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନାହିଁ। ହଁ, ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଲୋକ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ। ବହୁତ ସାବଧାନର ସହ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ନେବାର ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ତାପରେ ପଦ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନସାଗର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। କେହି କେତେ ବି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତିର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉନାହିଁ ତ। ସର୍ବଦା ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। ଲାଳସାର ଭୂତ ନାହିଁ ତ। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିମିତ୍ତ ଭାବର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଅଚଲ ଅଡଲ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ପଣିଆ, ମୋର ପଣିଆ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଚଲ ଅଟଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିମିତ୍ତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରହିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ କରିବି ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କରିବେ। ତେବେ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସବୁ କଥାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯିବ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସାହାରାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ସବୁ କଥାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯିବ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସାହାରାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଭାବ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ନେହର ମହିମା କର। ତାପରେ ସେହି ସ୍ନେହରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଅ। ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର।
ଇଚ୍ଛା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।